सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। मैला कदे न होवई नह लागै दागा। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। मैला कदे न होवई नह लागै दागा। प्रभ पाया सुखदाईया मिलया सुख पाए। सहज समाना भीतरे छोड़या नह जाए। रहा जरा मरा नह व्यापही फिर दुख न पाया। पी अमृत आघान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाई है क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावों धूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावों धूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय संगत दियां कड़ियां असीं प्राप्त कीतियां ने। समा गुरबाणी व्याख्या दा है। बिलावल राग दे बचन गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण की गई मुकामी रचना चौपदियां दे रूप में असीं विचारदे हां। शब्द आपने सरवण कर लिया है। इस पावन बचन की विचार बीते कल प्रारंभ की सी। रहाव के बंध नूं असीं बाविस्तार विचारिया सी। अज यतन होएगा जो समुचा शब्द नूं विचार सकीए। पर विचार का आगाज रहाव के बंध तो ही कर रहे हाँ। साहब जिक्र करदे प्रभ पाया सुखदाईया मिलया सुख पाए। बात हो रही सी प्रभ प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु रब वो सिनोनिम है सुख दा। जे मनुख अपने मन मंडल दे विच उस सुखद एहसास नूं मानना चाहुंदा है तो फिर रब ही उहदे वास्ते सोरस है। बाणी ये कह रही है। पर इहदे बात ये भी हुई कि उस सुख तक पहुँचण लई राह दुख विचों हो के लंघदा। बाबा जी कहते नहीं प्रभ पाया सुखदाई आ मिलिया सुख पाए। उदे तक मलाप भी सुख दे पाए विच है। भाव वो सुखद रूप ही है जो बंदा उस रंग च अपने आप नूं रंगदा उस पासे नूं तोरदा। फिर बचन सीगा सहज समाना भीतरे छोड़िया न जाए। जदों ये चीज़ बहुत डीप लैवल ते बंदे दे हिरदे च मन विच ख्यालां च घर घर जाए तो फिर एक तरह का वो इस करतारी रंग की विचारधारा का आदि हो जाता। छोड़िया न जाए दी बात हो रही सी। असी बाणी चो बचन पढ़ रहे सीगे कि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागै तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागै
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲਾਗ ਲੱਗਣਾ 2-3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਕੈਟ ਐਗਰੀ ਦੈਟ ਯੈਸ we will talk to some young groups that how they can save themselves or can be aware about the drug situations in schools. And these kids have been involved in they have been involved in some sort of those activities ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ $60,000। ਈਵਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਵਨ ਐਕਚੁਅਲੀ I haven't finished even my grade 11, but I owned that much money, cash। ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੀਲ ਹਾਈ, ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਰੂਆਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੋ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਅਡਿਕਟ, ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲਿਵ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਏ, we have given you enough, we don't have much actually to give you any more। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 5 ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਤਨ ਕੀ ਨੇ? ਅਕਲ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਹੈ, 3 ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਰੂਟੀਨ ਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੇਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜੇ
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਿਮਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਜੇ, ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਓ ਹੋ ਬਸ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖੇ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਲਾਲਿਮਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ, ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ। ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਕੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੰਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ, ਹੋਪ ਵਿੱਚ, ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਲਾਲਿਮਾ 'ਚ ਮੰਡਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਸ਼ੇਮੀਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਝੂਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਮਿਆਰ, ਕਮਿਆਰ, ਜੱਟ, ਬੂੜ, ਅਰੋੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਸਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ, ਜੂਝਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦੀਆਂ, ਨਾ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੰਕ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਰਾਠ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੰਕ, ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾऊं, भेड़ों से मैं शेर भिड़ाऊं, क्या रंकों को मैं राठ बनाऊं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਠ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਉਸ ਆਸਵੰਤਤ, ਉਸ ਲਾਲਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਸੁਰਤੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਲਾਲਿਮਾ 'ਚ ਉਸ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਆ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਦਾਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਟਿਗਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ। ਉਹ ਦਾਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਟਿਗਮੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਲਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕੀ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਕੀ ਲਾਲਿਮਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਤਰੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛਤਰ ਧਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਛਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਤੇ ਅਕਲ ਆ, ਸੋਝੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ
ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਜੀਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਏ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛਤਰ ਆ, ਸੋਭਾ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗੀ ਬਰਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰੇਬਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮੋਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਛ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਆਪ ਖੜਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਖੈਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਖਿੱਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਵੰਡ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਮੋਹਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੰਡਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਜੱਲਿਆ ਲਾਏ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-4-10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਡੰਬਰ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇ ਤੇ ਮਨੋਂ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਲਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੈਵਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਭਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਨ ਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪਹੀ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਘਾਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਰਾ ਮਰਾ, ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ, ਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬੇੜੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂੰਟੇ 6,000। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਚਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਈ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਰੁਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰ ਨਕਸ਼ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਰਾ ਤੇ ਮਰਾ ਮੌਤ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਅਮ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸੈ ਕੋ ਹਾਥੀਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜ ਸਭ ਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਏਜ ਸਿੰਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੌਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤਿਆਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਘਾਨਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਕ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ 100%। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਵੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਘਾਨਿਆ। ਆਘਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ
ਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਵੰਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ, ਬਣਜਣ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਛਾਪੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਪਰ ਚਮਕਦਾ ਬੜਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੀਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਜੋ ਪੜਚੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਕੀਮਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਚਮਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਸਕੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਲੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਨਫ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇਖੀ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕੱਢਿਆ ਤੱਕੜੀ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ, ਬਣਜਣ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਅਮੋਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ, ਸਭ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਆ, ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਲ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਖ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਣ ਨਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਣ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ, ਅਹਿਸਾਸਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਵੂੰ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਆਭਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ, ਪਾਵੂੰ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਨੇ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਇਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।